Namaste students. In last video, I explained one program of connected architecture. In that, we have seen two fields, roll number and name only. Now, I am using another fields in this program like city, gender, hobbies, right? I already explained for navigation button in last program. Similarly, same code we will use here for first, previous, last and next button that are navigation buttons. Then I will explain more related to add, save, update, delete, count and search button. And this go button is for search. We are using different panels. We are using also one data grid view control. So first I am explaining data grid view control. Data grid view. The data grid view control provides a powerful and flexible ways to display data in a tabular format. It will show more, not a single data only, it will show multiple data. So it's also flexible and it's in a tabular format. Like similarly, we are seeing database in data in database. Like આપણે જે રીતે ડેટાબેઝમાં જોઈએ છીએ એવી જ રીતે અહીંયા પણ ડેટા આપણને ડિસ્પ્લે ટેબ્યુલર ફોર્મેટમાં થશે. You can use the data grid view control to show read-only views of a small amount of data, or you can scale it to a show editable views of very large set of data. Read-only you can use as a read-only, or you can also provide editable view, and maybe small amount of data or large amount of data it will support. This control also lets you display data in a master detail view. You can extend the data view control in a number of ways to build custom behavior into your applications. We are going to use simple use of data grid view control, but you can custom it. તમે એમાં changes કરી શકો છો અને requirement પ્રમાણે data display કરાવડાવી શકો છો. For example, you can programmatically specify your own sorting algorithms, and you can create your own types of cells. You can easily customize the appearance of the data grid view control by choosing among several properties. We can set its appearance very easily, showing you here, like here, properties, in property, some default style we can see here. અહીંયાની આપણને લોટ્સ ઓફ પ્રોપર્ટીઝ આપેલી છે. એ બધી પ્રોપર્ટીઝ હમણાં જોઈએ, પણ એની જે સ્ટાઇલ્સ છે એને રિલેટેડ એ સેટ કરી શકીએ છીએ. લાઈક આ બધી સ્ટાઇલ્સ એની આવે છે એ આપણે વન બાય વન જોઈએ, પ્રોપર્ટીઝમાંથી થશે. You can display and edit tabular data from many different kinds of data sources. Binding data to the grid view control is straightforward and intuitive, and in many cases it is as simple as setting the data source property. એટલે કે આપણે જે રીતના પ્રોપર્ટી સિલેક્ટ કરીએ છીએ સિમિલરલી એટલું જ ઇઝીલી આપણે ડેટા જે છે એમાં બાઇન્ડ કરાવડાવી શકીએ છીએ, શો કરાવડાવી શકીએ છીએ. આપણું વર્ક ઘણું જ ઇઝી થાય છે, પ્રેક્ટિકલી જ બેટર છે. આપણે એને જોઈએ એ વસ્તુ. ઓકે, અહીંયા લાઈક પેલા આઉટપુટ તમને શો કરી દઉં. એટ અ ટાઈમ અહીંયા આપણને એક જ ડેટા સિલેક્ટ ડિસ્પ્લે થશે, જ્યારે ગ્રીડ વ્યુમાં આપણને મલ્ટિપલ રેકોર્ડ્સ અને એટ અ ટાઈમ બધી જ કોલમ પણ શો થશે. ઓકે, અત્યારના ટોટલ 5 રેકોર્ડ્સ છે. જેવડી તમે સાઇઝ રાખો છો, જેવડી સ્પેસ તમે એલોકેટ કરો છો, એ રીતના તમે ડેટા વધારે કે ઓછા જોઈ શકો છો, રાઈટ? અત્યારે આપણી પાસે 5 રેકોર્ડ જ છે, એટલે વર્ટિકલ સ્ક્રોલ બાર અહીંયા આપણને શો નથી થતી, પણ હોરિઝોન્ટલ સ્ક્રોલ બાર શો થાય છે. એની સ્પેસ કરતાં આપણને અહીંયા કોલમ વધારે છે એટલા માટે. હવે એવી રીતના આપણે એમાં કંઈ ડેટામાં ચેન્જીસ કરવો હોય તો ચેન્જીસ પણ થઈ શકે છે. એડિટેબલ વ્યૂ પણ છે.
ઓર ખાલી આપણે રીડ ઓનલી વ્યૂ રાખવું હોય તો રીડ ઓનલી વ્યૂ પણ રહી શકે છે. ત્યાર પછી એની પ્રોપર્ટીઝ જોઈએ. ડિફરન્ટ ટાઈપ્સની પ્રોપર્ટી આવે છે. allow users to add row, allow users to delete row, allow users to order column, allow users to resize column, allow user to resize row. એટલે જો આ allow true અને false જ આપણે સેટ કરવાનું છે, એની સીધી ઇફેક્ટ આપણને ગ્રીડ વ્યૂમાં શો થશે. ઓટો સાઇઝ કોલમ મોડ, ઓટો સાઇઝ રો મોડ, જે રીતના ડેટા હોય એ રીતના એની કોલમની કે રોની હાઇટ અને સાઇઝ થઈ જશે. દેન સેલ બોર્ડર સ્ટાઇલ્સ, સિંગલ છે, બોર્ડર સ્ટાઇલ, બેકગ્રાઉન્ડ કલર, આ બધી અત્યારના ડિફોલ્ટ વેલ્યુ છે, એમાં મેં કોઈ ચેન્જીસ કર્યા નથી. કોલમ હેડર હાઇટ સાઇઝ મોડ, કોલમ હેડર હાઇટ, આ બધી તમે પ્રોપર્ટી સિમ્પલ છે અને સમજી શકો છો. અત્યારના ડેટા સોર્સ આપણે કોઈ યુઝ નથી કરતા, ડેટા સોર્સ ડાયરેક્ટલી આપણે અહીંયા આપી દઈએ તો પણ થઈ જાય. અને આપણે અત્યારના જે છે એ કોડ વિન્ડો થ્રુ કર્યું છે, એ કોડિંગ હું તમને હમણાં એક્સપ્લેન કરીશ. ઇનેબલ પ્રોપર્ટી છે, એવી રીતના રીડ ઓનલી પ્રોપર્ટી ખાલી રીડ ઓનલી મોડ રાખવો હોય તો, એવી રીતના રોની કોઈ પણ સ્ટાઇલ સેટ કરાવડાવી હોય, હાઇટ વિથ સેટ કરાવડાવી હોય, વિઝિબલ રાખવું હોય. સ્ક્રોલ બાર જે છે એ રિક્વાયરમેન્ટ હશે ત્યારે બે સ્ક્રોલ બાર આવી જશે. સિલેક્શન મોડ, રો હેડર સિલેક્ટેડ જે છે એ આવશે. સિલેક્શન મોડ ડિફરન્ટ સિલેક્ટ થઈ શકે છે. શો સેલ એરર, શો સેલ ટિપ્સ, શો એડિટિંગ આઇકોન, શો રો હેડર, બાય ડિફોલ્ટ આ બધી પ્રોપર્ટી ટ્રુ જ હોય છે અને એમાં રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે સેટ થઈ શકે છે. ઓકે, વિઝિબલ છે, ટેગ છે, ટેબ સ્ટોપ છે, સ્ટાન્ડર્ડ ટેબ, ટેબ ઇન્ડેક્સ, આ બધી તમને ખ્યાલ છે. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ, જ્યારે પ્રોગ્રામ રન કરાવડાવીએ છીએ ત્યારે અહીંયા સિટીના નેમ જે છે એ એક ડિસ્પ્લે નથી થતા. ઓકે, તો એના નેમ જે છે અહીંયા જો બધામાં પેલો કેપિટલ છે. અમદાવાદ આમાં એડ કરાવડાવેલું નથી, તો અમદાવાદનું ચેન્જ કરી નાખું છું, બરોડા કરી નાખું છું. અને બધાના ફર્સ્ટ જે છે આપણે કેપિટલ રાખીએ છીએ. ડેટાબેઝમાં જઈએ, એમાં ડેટા હશે એ મેચ થતો હશે તો જ ડેટા આપણને ડિસ્પ્લે કરે. અમદાવાદમાં બરોડા કરી નાખીએ છીએ. સુરત, રાજકોટ, ક્લોઝ કરીએ અને ફરીથી પેજ કરાવડાવીએ અને ડિસ્પ્લે કરીએ. સિટીના નેમ આવી જાય છે કે નહીં? ઓકે, કોડિંગમાં કંઈક મિસ્ટેક હશે, જોઈએ. ફોર્મ 2 ઓપન થઈ ગયું છે. ફોર્મ 3 માં આપણે ફોર્મ 3.cs, યસ, એમાં રિફ્રેશ ડેટામાં ઓકે, બાકીનો આપણે ડેટા અહીંયા એડ નથી કરાવડાવ્યો, તો સાથે સાથે એડ પણ કરાવડાવતા જશું અને હું તમને સમજાવતો પણ જઈશ. એક જ મિનિટ ફર્સ્ટ. ઓકે, એ 2 કોલમ જ એડ કરાવડાવેલી છે, તો હું તમને પ્રોગ્રામ પણ સમજાવતો જઈશ અને સાથે સાથે જ્યાં ત્યાં રિક્વાયરમેન્ટ છે ત્યાં રીતના ડેટા ચેન્જીસ પણ કોડિંગ ચેન્જીસ પણ કરતો જઈશ. ઓકે, સૌથી પહેલા આપણે કોડિંગ સમજીએ છીએ આમાંથી ને. જ્યારે ફોર્મ લોડ થાય છે ત્યારે ડેટા ડિસ્પ્લે થાય છે ત્યારે. ઓકે, જ્યારે આટલો આપણે પ્રોગ્રામ રન કરાવડાવીએ છીએ ત્યારે અહીંયા ફોર્મ 2 જે છે એ રન થાય છે ત્યારે અહીંયા જેટલા ડેટા ડિસ્પ્લે થાય છે, લાઈક આ ડેટા ડિસ્પ્લે થાય છે, અહીંયા ડેટા ડિસ્પ્લે કરાવવાના છે, તો એનું કોડિંગ પહેલા એક્સપ્લેન કરું છું. સૌથી પહેલા તો આપણે રિક્વાયરમેન્ટ શું હશે, નેમ સ્પેસ એડ કરવાની. ચેક કરી લો સિસ્ટમ ડોટ ડેટા અવેલેબલ ત્યાં છે જ ઓલરેડી, અને સિસ્ટમ ડોટ ડેટા ડોટ એસક્યુએલ ક્લાયન્ટ તમારે એડ કરવાની છે, એ એડ કરાવડાવી દો. આપણે અહીંયા જે ઓબ્જેક્ટ્સ લેવાના છીએ એ બધા ડિક્લેર કરી દીધા છે. એસક્યુએલ કનેક્શન cn, એસક્યુએલ કમાન્ડ cmd, એસક્યુએલ ડેટા એડેપ્ટર da, ડેટા સેટ ds, ઇન્ટીજર n ઇક્વલ ટુ 0 એક વેરિયેબલ લીધો છે અને એક સ્ટ્રિંગ આન્સર નામનો એક વેરિયેબલ લીધો છે. ઓકે, આટલા વેરિયેબલ્સ લીધા છે જેનો આગળ યુઝ આવશે જ, તો અત્યારે ક્લિયર થઈ જશે. ફોર્મ 2 લોડમાં આપણે કનેક્શન સ્ટ્રિંગ, ફૂલ કનેક્શન સ્ટ્રિંગ ક્યાંથી કોપી કરવી તમને ખ્યાલ છે, પેસ્ટ કરાવી દો. ઇનસાઇડ જે ડબલ કોટ્સ આપેલા હોય રિમૂવ કરી દો અને આપણે જે ડબલ કોટ્સ રાખ્યા છે એ રાખો. @ સાઇન એડ કરાવી દો. રિફ્રેશ ડેટામાં પેલા જશે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ સ્ટુડ માસ્ટર, લાસ્ટ પ્રોગ્રામ જેવું જ છે. ક્વેરી ફાયર થશે.
કનેક્શન પાસ કરી દીધું, સાથે ડેટા એડેપ્ટરમાં CMD આપી દીધું. સિલેક્ટ કમાન્ડ છે, સિલેક્ટ ક્વેરી છે, એટલે ડેટા એડેપ્ટર ડોટ સિલેક્ટ કમાન્ડ ઇક્વલ ટુ CMD પાસ કરી દીધું છે. CMD માં ક્વેરી અને કનેક્શન હશે અને એનાથી સિલેક્ટ વેરીફાયર થશે. ડેટા સેટ DS ઓબ્જેક્ટ અને ડેટા એડેપ્ટરની ફિલ મેથડથી ડેટા સેટ જે છે એ આપણે ફિલ કરાવડાવ્યું છે. હવે ડેટા સેટ ફિલ થઈ ગયું છે, તો ધેટ ઇટ ડઝન્ટ મીન કે તમને આઉટપુટમાં ડેટા ડિસ્પ્લે થશે. સો એના માટે થઈ અગેન આપણે એક ડિસ્પ્લે ફંક્શન કોલ કરાવડાવ્યું છે. ડિસ્પ્લે ફંક્શનમાં એવું કર્યું છે કે ડેટા સેટ ડોટ ટેબલ્સ ઓફ 0 નંબરનું ટેબલ, એટલે કે પહેલું ટેબલ આવશે જે અત્યારના હશે સ્ટુડન્ટ માસ્ટર, ડોટ રોઝ in the bracket આપણે અહીંયા n પાસ કર્યો છે. You already know what's the use of n, and n equal to 0. We are showing first column, that one is rno dot to string. Similarly second column nm. Now we need to add code for other fields. બાકીના જે બધા fields છે એના માટે થઈને આપણે અહીંયા કોડ જે છે એ એડ કરાવડાવવો પડશે. તો ફર્સ્ટ વન આપણે સિટી માટે જોઈએ. CMD city dot selected dot items dot selected items dot any as a text property લઈએ તો એ ચાલશે. dot text equal to data set dot tables of 0 dot rows in bracket n pass કરાવડાવશું, in square bracket, in double quote. What is the database, what is the name of that column in database? That is city. So here I am passing city dot to string. Okay, now let's check. We can see that city in drop down box or not. Okay, now we can see that city name. Okay, now adding 3 or 4 variables. String, first one is gender, then reading, then which fields are there? Music and dancing. So M and D, semicolon. Now here gen variable equal to dataset dot tables. dataset માંથી 0 નંબરનું ટેબલ સિલેક્ટ કરશું. ડોટ રોઝ, રો નંબર જે છે તો n માંથી જ આવશે, જે 0 હશે અત્યારના ફર્સ્ટ ટાઈમ. then column name is gen dot to string. એક વેલ્યુ આપણે લીધી કે જે વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરાવડાવી. સિમિલરલી બાકીની બધી જ વેલ્યુ એવી રીતના વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરાવડાવી દઉં છું અને પછી એક કન્ડિશન એડ કરાવડાવું છું. r વેરિયેબલ છે, r equal to ds dot tables in bracket 0 dot rows in bracket n double quote. Here field name in database is reading dot to string. Similarly for M and D, ડેટાબેઝમાં જે નેમ છે કોલમનો એ જ તમારે અહીંયા પાસ કરવાનો રહેશે. એ બે ડિફરન્ટ આવશે તો અહીંયા તમને તરત એરર શો કરશે, મેચિંગ નહીં થતું હોય તો. ઓકે, હવે આપણે અહીંયા એક એડ કરાવડાવશું ઇફ કન્ડિશન. જેન્ડરની વેલ્યુ આપણે શેમાં સ્ટોર કરાવડાવી? gn નામના વેરિયેબલમાં. હવે આપણે ઇફ કન્ડિશન એડ કરાવડાવીએ છીએ અને ચેક કરાવડાવીએ છીએ ઇફ gen equal to in double quote m. જો m સિલેક્ટેડ હોય, આપણો ડેટાબેઝમાં આપણો ડેટા શું છે એ પહેલા જોઈ લઈએ. ડેટાબેઝમાં ડેટા અહીંયા આપણે બધો કેપિટલમાં જ રાખ્યો છે. y અને n સ્ટોર કરાવડાવ્યો છે, કા m અને f સ્ટોર કરાવડાવ્યો છે ફોર જેન્ડર. તો અહીં આપણે એ જ અહીંયા કન્ડિશન પાસ કરીએ કે ઇફ gn વેરિયેબલની વેલ્યુ m હોય તો શું ઇફેક્ટ આપવાની અને else હોય તો શું ઇફેક્ટ આપવાની.
ઓકે, હવે અહીંયા આપણે ઇફેક્ટ આપીએ છીએ અહીંયા ફોર્મ પર. તો આપણે મેલનું રેડિયો બટન જે છે એ સિલેક્ટ હોવું જોઈએ. તો રેડિયો બટન RBM ડોટ ચેક્ડ ઇક્વલ ટુ ટ્રુ, રાઈટ. જો મેલ હોય તો, એલ્સ ફિમેલ હોય તો, એટલે કે એફ આવે તો શું કરવાનું છે, RBF ડોટ ચેક્ડ ઇક્વલ ટુ ટ્રુ. ઓકે, આટલું કોડનું ઓકે બધાનો આપણે ઇફ કન્ડિશન મૂકી જ દઈએ. અહીંયા ચેન્જ એ થશે કે જે કાંઈ ડેટા છે એ આરમાં આવ્યો હોય છે, એટલે આપણે મેચ કરાવડાવશું એમાં આરમાંથી. રીડિંગમાંથી ડેટા વાય કે એન સ્ટોર શેમાં થયો, આર પર. હવે અહીંયા આપણે ચેક કરાવડાવીએ, કાં તો વાય હોય તો ચેકબોક્સ છે આપણું CHK reading dot check equal to true, either it is false, either true or false. એવી રીતના અહીંયા ડેટા m પર આવ્યો અને અહીંયા ચેક કરાવડાવીએ કે m ઇક્વલ ટુ y જો હોય તો આપણે અહીંયા શું કરશું, CHK music dot checked equal to true or CHK music dot checked equal to false. Then next one dancing, એના માટે d વેરિયેબલ છે એ આપણે ચેક કરાવડાવીએ કે CHK d dot checked equal to true જો અહીંયા y હોય તો, else ન હોય તો CHK d dot checked equal to false. ઇન કેસ હજી એકવાર કોડિંગ ન સમજાવું તો સમજાવું છું. જો જેન્ડરની આપણે વેલ્યુ શું કરી, ગેટ કરાવડાવીએ, એક વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરાવડાવીએ અને એ ચેક કરાવડાવ્યું એમ છે કે એફ. જો એમ હોય તો આપણે રેડિયો બટન મેલ વાળું ટ્રુ કરાવડાવી દીધું, ન હોય તો એલ્સ થાય, એટલે કે ફિમેલ હશે તો ત્યાં એ ટ્રુ આપણે કરાવડાવી દીધું. સિમિલરલી એવી રીતના અહીંયા આપણે રીડિંગમાંથી ને વેલ્યુ ગેટ કરાવડાવી અને ક્યાં સ્ટોર કરાવડાવી, આર વેરિયેબલમાં. જો આર ઇક્વલ ટુ વાય હોય તો ચેકબોક્સ ટ્રુ કરવાનું, અધરવાઇઝ ફોલ્સ કરવાનું. ઓકે, હવે આપણે આટલું આઉટપુટ ચેક કરીએ પ્રોપરલી વર્ક કરે છે. ઓકે, તો જે રીતના ડેટા છે એ રીતના આપણને આઉટપુટ ડિસ્પ્લે થઈ જાય છે. અહીંયા આપણે n આપી દીધું છે, એકચ્યુઅલી અહીંયા આવશે, હા n જ આવશે, રાઈટ રાઈટ. નો આપ્યું છે એટલા માટે થઈને લાસ્ટ રેકોર્ડ જે છે એમાં કોઈ સિલેક્ટેડ નથી આવતું. જો તમે આખું યસ લખ્યું હોય તો તમારે યસ અને નો એવી રીતના ચેક કરાવડાવવાનું, અને જો તમે વાય અને એન લખ્યું છે તો પણ ચાલે છે. અને લાસ્ટ વન ગ્રીડ યુ 1.data source equal to dataset.tables of 0, એટલે કે 0 નંબરનું આખું ટેબલ જે છે એ ડેટા સોર્સ તરીકે આપણે ડેટા ગ્રીડ યુમાં પાસ કરી દીધું. આખે આખું ટેબલ જે છે એ ત્યાં ડિસ્પ્લે થાય છે. ઓકે, તો આપણે આ પ્રોગ્રામમાં અત્યારના આપણે એટલું સમજી ગયા, ફોર્મ લોડ થાય ત્યારે એનું કોડિંગ, ત્યાર પછી રિફ્રેશ ડેટાનું કોડિંગ અને ત્યાર પછી ડિસ્પ્લેનું કોડિંગ. આટલું કોડિંગ આપણે અત્યારે સમજી ગયા. એનાથી ને ડેટા ડિસ્પ્લે થયો. હવે રિફ્રેશ ડેટા અને ડિસ્પ્લે જે છે એ ફ્રીક્વન્ટલી આગળ યુઝ થવાના છે. ઓકે, આપણે આગળ જે છે એ બટન્સ જે છે આવે છે એ જોઈએ. નેવિગેશન બટન્સ, ફર્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરું છું, n ઇક્વલ ટુ 0 અને ડિસ્પ્લે કોલ કરાવડાવી દીધું. એવી રીતના હું નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરું છું તો n ઇક્વલ ટુ n+1 અને ડિસ્પ્લે કોલ કરાવડાવી દીધું. અહીંયા ચેક કરાવડાવ્યું છે, નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરીએ ત્યારે -1 જે ટોટલ કાઉન્ટ થતા હોય એને લેસ દેન, એટલે કે n લેસ દેન એટલા હોવા જોઈએ તો જ કન્ડિશન ટ્રુ થશે. ફરીથી આખું ડેપ્થમાં એક્સપ્લેન નથી કરતો કેમ કે લાસ્ટ પ્રોગ્રામમાં એ જ આપણે સમજી ગયા છીએ. એવી રીતના લાસ્ટ માટે થઈને ટોટલ જેટલા કાઉન્ટ થતા હોય -1 જે છે એમાં સ્ટોર કરાવી દીધા, ડિસ્પ્લે કરાવ્યું, એનાથી ડેટા ડિસ્પ્લે થઈ જશે. અને પ્રીવિયસ એટલે કે n ઇક્વલ ટુ n-1, પણ આપણે 0 ન હોવો જોઈએ અને પછી -1 થવું જોઈએ.
અધરવાઇઝ એરર શો કરશે. આટલું આપણે 4 નેવિગેશન બટન પણ જોઈ ગયા છે. એ જ અહીંયા આવે છે. હવે નેક્સ્ટ વન કોડિંગ સમજવાનું છે એડ. એટલે આઉટપુટમાં રન કરી અને શો કરી દઉં એની ઇફેક્ટ કેવી રીતના આવે છે, શું છે. ઓકે, અત્યારના ટોટલ 5 રેકોર્ડ છે. હું 6 નંબરનો રેકોર્ડ જે છે સિલેક્ટ કરું છું. અહીંયા આપું છું 6. રેકોર્ડમાં આપી દઉં છું અહીંયા ABC, જે ત્યાં કોઈ એવો રેકોર્ડ નથી. અહીંયાથી હું સિલેક્ટ કરી લઉં છું પુના. તેને રાખું છું સિટી રાખ્યું છે પુના અને જેન્ડર આપ્યું છે મેલ. આપણે આમાંથી ને મ્યુઝિક એક સિલેક્ટ રાખીએ અને હું અહીંયા આપી દઉં છું સેવ. યસ, આપણે ઇન્સર્ટની ક્વેરી ચેન્જ કરવી પડશે, એટલા માટે અહીંયા પ્રોબ્લેમ આવે છે. અહીંયા આપણે જે ફિલ્ડ પાસ કરવાના છે ઇન્સર્ટ ઇન્ટુ સ્ટુડ માસ્ટર વેલ્યુઝ જે છે એમાં આપણે બધા જ ફિલ્ડ પાસ કરવા પડશે. સો બધા જ ફિલ્ડ કયા કયા ફિલ્ડ છે આપણી પાસે? ફર્સ્ટ વન તો txt_rno, રાઈટ. નેક્સ્ટ વન txt_name. નેક્સ્ટ વન હવે આવશે cmd city. સિટીનું નેમ આપણે શું છે જોઈ લઈએ. ઓકે, ફોર્મ 2 સિલેક્ટ થઈ ગયું છે. આપણે ફોર્મ 3 માં વર્ક કરીએ છીએ. રાઈટ છે, ફોર્મ 2 જ છે. એડ બટન, સેવ બટન, કોમા, સિંગલ કોટ, એમાં ડબલ કોટ, એમાં પ્લસની સાઇન અને અહીંયા આપી દઈશું cmd. ઓકે, નેમ જોઈ લઈએ શું છે ફોર્મ 2 માં ડિઝાઇન વિન્ડોમાં. cmd city. ઓકે, cmd city છે. cmd city dot selected value. નેક્સ્ટ વન છે જેન્ડર. સો અગેન કોમા, સિંગલ કોટ, એમાં ડબલ કોટ, પ્લસની સાઇન કોન્કેટ માટે અને અહીંયાથી આપણે આપશું વેલ્યુ રેડિયો બટનની. રેડિયો બટન માટે આપણે એક વેરિયેબલ લેશું જેન્ડર માટે. તો અહીંયા હું gen વેરિયેબલ લઈ લઉં છું, જે આગળ યુઝ કરીશ. then again comma, single quote, double quote, plus and next one એવી રીતના લઈશું r variable for reading. again comma, single quote, double quote, plus sign and અહીંયા આપણે લેશું m variable, comma, single quote. જ્યારે પણ વેરકેર ડેટા ટાઈપ હોય કે ડેટા ડેટા ટાઈપ હોય ત્યારે તમારે સિંગલ કોટ કમ્પલસરી છે. ઇન્ટિજર ડેટા ટાઈપ હોય ત્યારે ન હોય તો ચાલે, અને હશે તો એનાથી એરર નહીં આવે. અને ડી વેરિયેબલ. અને અહીંયા હું થોડું કોડિંગ એડ કરાવડાવી દઉં છું, જે મેં પહેલેથી ઓલરેડી રેડી રાખ્યું છે. ઓકે, કોડિંગ શું છે એ હું એક્સપ્લેન કરી દઉં. પહેલા તો txt_rno.read_only ટ્રુ કરી નાખ્યું છે જ્યારે સેવ કરીએ છીએ ત્યારે. તેને અહીંયા 4 વેરિયેબલ્સ લઈ લીધા છે કે 2 ટાઈમ ટ્રુ થઈ ગયું છે એટલા માટે રિમૂવ કરી દો. rb mail. જો ચેકડ હોય ઇક્વલ ટુ ટ્રુ હોય તો જ્યારે આપણે સ્ટોર કરાવતા હોય, ન્યૂ રેકોર્ડ્સ એડ કરાવતા હોય ત્યારે gen ઇક્વલ ટુ ત્યાં શું સ્ટોર કરાવડાવે? m કેપિટલ પાસ કરે, અધરવાઇઝ ત્યાં f કેપિટલ પાસ કરે. જો મેલનું ચેક રેડિયો બટન સિલેક્ટેડ હોય તો gn નામના વેરિયેબલમાં m, અધરવાઇઝ f.
સિમિલરલી એવી રીતના ચેકબોક્સ જે આર છે એ જો ચેકડ હોય તો આરમાં આપણે વાય સ્ટોર કરાવડાવશું, અધરવાઇઝ એન સ્ટોર કરાવડાવશું. એવી રીતના મ્યુઝિક માટે, એવી રીતના ડાન્સિંગ માટે. ઓકે, તો આ જે છે એ આપણે પહેલાં ક્યારેય અપડેટ કે ઇન્સર્ટ કરવા જઈએ એની પહેલાં આપણે ચેક કરાવડાવવું પડશે કે ડેટા કયો છે. તો એ રીતના આપણે ઇન્સર્ટની ક્વેરીમાં એ જે તે વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરાવડાવ્યા અને અહીંયા ઇન્સર્ટની ક્વેરી લીધી છે, ઇન્સર્ટની ક્વેરીમાં એ વેરિયેબલ્સ પાસ કર્યા છે. ઓકે, ફરીથી એકવાર આપણે પ્રોગ્રામ રન કરીએ અને એની ઇફેક્ટ જોઈએ. ઓકે, એક જગ્યાએ આપણે સેમિકોલન થઈ ગયું છે. એડ અહીંયા 6 આપી દઉં છું, એબીસી રાજકોટની જગ્યાએ આપી દઉં છું પૂના. ફર્સ્ટ ટુ રિમૂવ કરી નાખું છું, મેલ રાખું છું અને રીડિંગ ધ મ્યુઝિક રિમૂવ કરી નાખું છું. સેવ ઉપર ક્લિક કરીએ, ઇન્સર્ટેડ સક્સેસફુલી, ઓકે ઉપર ક્લિક કરીએ તો 6 નંબરનો રેકોર્ડ જે છે અહીંયા આપણને શો થઈ ગયો છે. ઓકે, અહીંયા આપણને સિટીનું નેમ ના આવ્યું એ ચેક કરીએ, આપણા શું મિસ્ટેક રહી ગઈ છે. અને ડેટાબેઝમાં ચેક કરી લઈએ, ડેટા આવી જાય છે. ઓકે, ડેટા આવી ગયો છે, સિટીના નેમમાં ડેટા ઇન્સર્ટ નથી થયો. અહીંયા આપણે સિલેક્ટેડ વેલ્યુની બદલે ટેક્સ્ટ જ લઈ લઈએ, નોર્મલ ટેક્સ્ટ. ચેક કરીએ, ફરીથી એક રેકોર્ડ એડ કરાવડાવીને એડ 7 નંબર રેકોર્ડ ડબલ A B C D. Here I am selecting Pune or Surat, selecting only music. Now clicking on save button, inserted successfully. Okay, Surat city name is stored now. અહીંયાથી આપણે જે સિટીનું નેમ રાજકોટ અપડેટ કર્યું એ પણ અહીંયા શો હવે કરી દેશે. ડેટાબેઝમાં જઈને ચેક કરી લઈએ કે એ પ્રોપરલી ડેટા ઇન્સર્ટ થઈ ગયો છે હવે. ઓકે, હા, રાજકોટ આપણે જે છે અહીંયા તો પ્રોપર આવી જાય છે, પણ રાજકોટ આપણે જે આપ્યું એ લોકલ મેમરીમાં સ્ટોર થશે. ડેટા એડેપ્ટરથી આપણે હજી અપડેટ ક્લિક નહોતું ફાયર કર્યું, એટલે ડેટા એડેપ્ટરથી તે ડેટા બેઝમાં એની ઇફેક્ટ નહોતી આવી. ત્યાં લોકલ મેમરીમાં હતું એટલે ત્યાં આપણને શો કરતું હતું. હવે ફરીથી એકવાર આપણે જોઈએ છીએ, સેવનું મેં થોડું કોડિંગ જે મુકાવડાયું છે ત્યાં એ એક્સપ્લેન કર્યું. હવે આપણે અહીંયા બટન એડ અને સેવ, પછી એવી રીતના અપડેટ અને સેવ સમજીએ છીએ. એડ બટન એટલે કે એનાથી જ્યારે આપણે રેકોર્ડ્સ એડ કરાવડાવવો હોય ત્યારે આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ એડ બટન. જો ત્યાંના એડ ઉપર ક્લિક કરીએ છીએ ત્યારે કોઈ રેકોર્ડ એડ નથી થતો. આપણે અહીંયા શું કોડિંગ કર્યું છે કે એ બધું બ્લેન્ક થઈ જાય, રાઈટ? અહીંયા બધું બ્લેન્ક થઈ જાય એ રીતનું કોડિંગ કર્યું છે. તો એડમાં આપણે જોઈએ શું કોડિંગ છે. txt rno.text equal to blank કરાવડાવી દીધું, txt name.text આપણે blank કરાવડાવી દીધું. એવી રીતના cmb city.text equal to આપણે blank કરાવડાવી દઈએ. ઓકે, નેક્સ્ટ વન txt rno.read only false કરાવી દીધું, અધરવાઇઝ યુઝર જે છે ત્યાં ડેટા એન્ટર કરાવડાવી શકશે નહીં. જો ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ હોય તો આપણે અહીંયા ફોલ્સ કરાવવાની જરૂર નથી, ત્યાં તો ડેટા ઓલરેડી બાય સિસ્ટમ જ ડેટા નેક્સ્ટ આવશે એ રીતના નંબર લઈ લેશે. txt rno.focus એટલે કે ત્યાં કર્સર આવી જશે, ફોકસ મેથડ છે. અને એક વેરિયેબલ લીધો છે આપણે આન્સર કે જેમાં એડ જે છે એ સ્ટોર કરાવડાવ્યું છે. હજી એક આપણે અહીંયા રાખી શકીએ છીએ chk reading.checked equal to false, એવી રીતના chk music.checked equal to false, chk dancing.checked equal to false. ઓકે, તો હવે જ્યારે એડ ઉપર ક્લિક કરાવડાવશું ત્યારે કોઈ ઓલરેડી વેલ્યુ સિલેક્ટેડ નહીં આવે. આન્સર ઇક્વલ ટુ અહીંયા એડ આપણે સ્ટોર કરાવડાવ્યું છે. હવે જેવું હું સેવ બટન ઉપર ક્લિક કરીશ, જેવું અહીંયા સેવ બટન ઉપર ક્લિક કરીશ ત્યારે એ શું કરે છે, જો આ વેરિયેબલ્સ બધા ડિક્લેર કરશે, રીડ ઓનલી જે છે ફરીથી ટ્રુ કરી નાખશે. બધી વેલ્યુ જે છે એ મેં હમણાં તમને સમજાવી દીધી કે બધા
રેડિયો બટન का ચેકબોક્સ જે કંટ્રોલ આવે છે એના માટે થઈને એક વેરિયેબલમાં વેલ્યુ સ્ટોર કરાવડાવી. હવે આપણે આ ઇફ કન્ડિશન સમજવાની છે. ઇફ આન્સર ઇક્વલ ટુ એડ. હવે અહીંયા આપણે આવી રિક્વાયરમેન્ટ શું કામ થઈ? તો જ્યારે પણ આપણે એવું રાખ્યું છે કે અપડેટ ક્લિક કરે ત્યારે અહીંયા બધામાં આપણને વેલ્યુ એડિટ કરવા દેશે અને એડ કરીએ તો નવી વેલ્યુ એડ કરવા દેશે, પણ સેવ કરાવડાવે ત્યારે એડ કે અપડેટના કોડની ઇફેક્ટ આવશે. તો બેયની ઇફેક્ટ, એડ અને અપડેટની બેયની ઇફેક્ટ કયા બટનથી આપણે આપવાની છે? સેવ બટનથી. સો અહીંયા આપણે ચેક કરાવડાવ્યું કે એડ ઉપર ક્લિક કરીને આપણે અહીંયા સેવ કરવા આવ્યા છીએ કે અપડેટ ઉપર ક્લિક કરીને સેવ કરવા આવ્યા છીએ. એડ ઉપર ક્લિક કરીને આવ્યા હોય તો ઇન્સર્ટની ક્વેરી ફાયર કરાવડાવી અને અપડેટની ક્વેરી અપડેટ ઉપર ક્લિક કરીને અહીંયા આ સેવ ઉપર ક્લિક કરતા હોય તો અપડેટની ક્વેરી ફાયર કરાવવાની. ઓકે, તો બે ડિફરન્ટ ક્વેરી હશે, એટલા માટે થઈને અહીંયા આપણે ઇફ કન્ડિશન મૂકી છે અને દરેક વખતે આપણે આન્સર નામનો વેરિયેબલ લઈ લીધો છે અને એમાં વેલ્યુ જ્યાં ત્યાં સ્ટોર કરાવી દીધી છે કે એડ આવશે કે અપડેટ આવશે. હવે એડ અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ તો એડ જે છે એની કન્ડિશન ટ્રુ થશે, કેમ કે અહીંયા જો આપણે આન્સર ઇક્વલ ટુ એડ સ્ટોર કરાવ્યું છે, કયા બટનમાં છે? BTN એડ બટનમાં છે, રાઈટ. હવે CMB ઇક્વલ ટુ ન્યૂ SQL કમાન્ડ, ત્યાં ઇન્સર્ટની ક્વેરી ફાયર કરી છે. ક્વેરીમાં શું છે? ઇન્સર્ટ ઇનટુ ટેબલ નેમ વેલ્યુઝ. તમારી ક્વેરી ઓરેકલમાં આવી જ ગઈ છે. ફર્સ્ટ ફિલ્ડ આપણે પાસ કરાવડાવીએ છીએ txt_rno.text. જે વેલ્યુ પાસ કરાવડાવી આપણે કોન્કેટ કરવી પડશે, એટલા માટે બે બાજુ પ્લસની સાઇન આપણે મૂકીએ છીએ અને અગેન જે છે એ આપણે ક્વેરીના ડબલ કોટની બારે આવશે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે જો ક્વેરી સ્ટાર્ટ કરી હતી અને અહીંયા ક્વેરી ઓવર કરી અને બારેથી ને વેલ્યુ આપણે ટેક્સ્ટ બોક્સમાંથી લઈએ છીએ, પણ અગેન વળી કોમા જે છે એ ક્વેરીનો પાર્ટ છે કે જે ડબલ કોટમાં આવવું જોઈએ. સિંગલ કોટ છે એ ક્વેરીનો પાર્ટ છે તો જે ડબલ કોટમાં આવવો જોઈએ. તો અહીંયા જે છે ડબલ કોટ ઓવર થઈ ગયા, અહીંયાથી પાછા ડબલ કોટ સ્ટાર્ટ કર્યા છે. જે આપણે અહીંયા ટેક્સ્ટ બોક્સમાંથી વેલ્યુ લઈએ છીએ આપણે ASP.NET માંથી પ્રોગ્રામ થ્રુ લઈએ છીએ, જે ક્વેરીનો પાર્ટ નથી. એમાં વેલ્યુ છે એ ક્વેરીનો પાર્ટ થશે, પણ જે txt_rno.text લખીએ છીએ તો એ આપણે ક્વેરીનો પાર્ટ નહીં કહીએ, એ કોડ થ્રુ આપણે ત્યાં વેલ્યુ લઈએ છીએ. કોમા કહ્યું. રોલ નંબર જે છે એની ડેટા ટાઈપ ઇન્ટીજર છે, એટલે તમે સિંગલ કોટ અહીંયા કરો કે ન કરો ચાલશે. આપણે અહીંયા સિંગલ કોટમાં વેલ્યુ મૂકવી હોય તો આ બે જગ્યાએ સિંગલ કોટ આવે. ઓકે, પણ અહીંયા આપણે ઇન્ટીજર છે તો સિંગલ કોટ ન લઈએ તો ચાલે. કોમા કરી નેમ લઈએ છીએ, જે સિંગલ કોટમાં મૂકવાનું રહેશે, સિંગલ કોટ અહીંયા ઓવરથી અહીંયા સ્ટાર્ટ કરીએ. હવે ડબલ કોટ આગલા જે છે ઓવર કર્યા અને અહીંયાથી નેક્સ્ટ માટેના સ્ટાર્ટ કર્યા અને વેલ્યુ કોન્કેટ કરાવડાવી, એમાં txt_name.text લીધું છે. કોમા કરી અગેન વળી પાછું નેક્સ્ટ વેલ્યુ જે છે એના માટે સિંગલ કોટ સ્ટાર્ટ કર્યા, અહીંયા સિંગલ કોટ ઓવર કર્યા અને કોમ્બો બોક્સ city.text જે છે એ ત્યાં લઈ લીધું છે, એમાંથી વેલ્યુ લઈ લેશું, કોન્કેટ કરાવડાવ્યું છે. એવી રીતના જેન્ડરની વેલ્યુ લીધી વેરિયેબલમાં છે, રીડિંગની વેલ્યુ લીધી છે R વેરિયેબલમાં છે, મ્યુઝિકની વેલ્યુ લીધી M વેરિયેબલમાં છે, ડાન્સિંગની વેલ્યુ લીધી D વેરિયેબલમાં છે. અને લાસ્ટમાં આપણે કનેક્શન તપાસ કરવાનું જ હોય છે ઓલરેડી, એ તો તમને ખ્યાલ જ છે. નેક્સ્ટ વન ડેટા એડેપ્ટર CMD. ઇન્સર્ટ કમાન્ડ અહીંયા આપણે ચેન્જ શું કર્યો? જો ઇન્સર્ટ કમાન્ડ લીધો છે, જ્યારે ઇન્સર્ટની ક્વેરી ફાયર કરતા હોય ત્યારે ઇન્સર્ટ કમાન્ડ આવે, સિલેક્ટ ક્વેરી હોય તો સિલેક્ટ કમાન્ડ, અપડેટ ક્વેરી હોય તો અપડેટ કમાન્ડ, ડિલીટ ક્વેરી હોય તો ડિલીટ કમાન્ડ. ડેટા સેટ નો DS ઓબ્જેક્ટ ડેટા સેટ ફિલ કરાવડાવ્યા અને ઇન્સર્ટેડ સક્સેસફુલી, એટલે કે જ્યારે ઇન્સર્ટ કમાન્ડ આપીએ છીએ ત્યારે ઇન્સર્ટ ડેટા થઈ જાય છે. ઇન્સર્ટેડ સક્સેસફુલી મેસેજ આવી ગયો, આપણે સેવ એવું ટાઇટલ આપી દીધું, મેસેજ બોક્સમાં બટન ઓકે આપી દીધું. ઓકે, તો આ જે કોડિંગ આપણે સમજી ગયા એ સેવનું કોડિંગ, પણ પર્ટિક્યુલરલી ક્યારે? કે જ્યારે ડેટા ઇન્સર્ટ કરાવડાવતા હોય ત્યારે, રાઈટ. હવે એવી રીતના આવે છે નેક્સ્ટ વન અપડેટ. તો પહેલા હું તમને એનું આઉટપુટ શો કરી દઉં. હા, આઉટપુટ નહીં શો થઈ શકે કેમ કે કોડિંગ આપણે થોડોક ચેન્જ કરવો પડશે. હું જ્યારે અપડેટ ઉપર ક્લિક કરું છું ત્યારે મને અહીંયા જે તે જગ્યાએ વેલ્યુ આપણે ચેન્જીસ કરવી છે એ ચેન્જીસ કરવા દેશે અને સેવ ઉપર ક્લિક કરીશ તો એ રીતનો નવો ડેટા ચેન્જ થઈ જશે. અત્યારે રાજકોટ સિટી છે એમાંથી મારે સુરત કરવું છે અને સેવ બટન ઉપર ક્લિક કરી દઉં તો અપડેટેડ સક્સેસફુલી એવી રીતના આપણને મેસેજ મળી જશે. તો આપણે કોડિંગ એનું સમજીએ અપડેટનું. txt_name.focus આપી દીધું એટલે ત્યાં કર્સર આવી જાય અને આન્સર ઇક્વલ ટુ અપડેટ આપી દીધું. આટલું જ છે, પણ હવે કોડિંગ જે આવે છે એ સાચું સેવમાં છે. એટલું કરી અને સેવ ઉપર ક્લિક કરીએ છીએ ત્યારે શું થાય છે? જો અપડેટ ટેબલ નેમ સેટ કોલમ નેમ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ કોમા કોલમ નેમ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ કોમા કોલમ નેમ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ અને અપ ટુ n કોલમ
અને વેર કન્ડિશન પાસ કરશું. ઓકે, અપડેટની ક્વેરી તમને ખ્યાલ છે કે ભૂલી ગયા બધાય? અપડેટની ક્વેરી જે છે એ અપડેટ ટેબલ નેમ સેટ કોલમ નેમ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ કોમા અપ ટુ જેટલી કોલમ હોય એટલી અને વેર કન્ડિશન તમે નહીં લખો તો ત્યાં બધી જ કોલમ અપડેટ થઈ જશે. ઓકે, તો આપણે અહીંયા એ ક્વેરી જોઈએ છીએ અપડેટ ટેબલનું નેમ સ્ટુડન્ટ અંડરસ્કોર માસ્ટર છે. સેટ નેમ ઇક્વલ ટુ આપણે અહીંયા નેમ પાસ કરાવ્યું છે. કઈ જગ્યાએથી લીધું છે નેમ? ટેક્સ્ટ બોક્સમાંથી લીધું છે. એટલા માટે થઈને અહીંયા આપણે વેરકેટ ડેટા ટાઈપ છે તો સિંગલ કોટમાં વેલ્યુ પાસ કરાવડાવવી પડશે. અગેન અહીંયા ડબલ કોટ જે છે અહીંયા ઓવર કર્યા છે, અહીંયાથી અગેન સ્ટાર્ટ થયા છે નેક્સ્ટ, અને વેલ્યુ આપણે કોન્કેટ કરાવડાવી છે. તો એવી રીતના બાકીની વેલ્યુ પણ કોન્કેટ કરાવડાવવી પડશે, રાઈટ? તો અહીંયા આપણે બાકીની વેલ્યુ પણ કોન્કેટ કરાવડાવીએ છીએ. અહીંયા સિંગલ કોટ ઓવર થયા, હવે કોમા, ત્યાર પછી સ્ટાર્ટ થશે સિંગલ કોટ ડબલ કોટ પ્લસની સાઇન, અને અહીંયા આપણે નેક્સ્ટ ફિલ્ડ કયું લઈ લેશું? cmb city dot text. ઓકે, નેક્સ્ટ વન એવી રીતના સિંગલ કોટ ડબલ કોટ પ્લસની સાઇન. અહીંયા આપણે અગેન વેરિયેબલ લઈ લેશું gen વેરિયેબલ કોમા સિંગલ કોટ ડબલ કોટ પ્લસની સાઇન, અહીંયા વેરિયેબલ લઈ લેશું r કોમા અહીંયા લઈ લેશું રીડિંગ. પછી આવે છે નેક્સ્ટ વન કયું છે સિક્વન્સમાં? મ્યુઝિક અને પછી ડાન્સિંગ. તો અહીંયા એના માટેનો m વેરિયેબલ અને d વેરિયેબલ. ઓકે, અને વેર કન્ડિશન તો છે જ ઓલરેડી, જેમાં આપણે રોલ નંબર પાસ કરશું, જે સિંગલ કોટમાં જરૂરી નથી કેમ કે એ ઇન્ટીજર ડેટા ટાઈપ છે. તો આવી રીતના એક આખી અપડેટની ક્વેરી પાસ કરાવડાવી છે. અપડેટ ટેબલ નેમ સેટ કોલમ નેમ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ કોમા સેકન્ડ કોલમ નેમ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ કોમા થર્ડ કોલમ નેમ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ. ઓકે, આઈ ડીડ વન મિસ્ટેક હિયર. કોલમ નેમ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ પાસ કરવાની છે. ઇન્સર્ટ કરીની જેમ નહીં, આપણે ડાયરેક્ટલી વેલ્યુ પાસ કરી દીધી, એટલે એ હું અહીંયા એક પાસ કરાવડાવી દઉં. nm કોલમનું નેમ છે ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ પાસ કરી, એવી રીતના અહીંયા હું પાસ કરાવી દઉં city ઇક્વલ ટુ પછી gen ઇક્વલ ટુ રીડિંગ ઇક્વલ ટુ મ્યુઝિક ઇક્વલ ટુ અને લાસ્ટમાં ડાન્સિંગ ઇક્વલ ટુ. હમણાં આપણે આઉટપુટ ચેક કરીએ. વેર કન્ડિશનમાં રોલ નંબર ઇક્વલ ટુ ક્યાંથી લીધો? ટેક્સ્ટ બોક્સમાંથી રોલ નંબર લીધો છે. ઇન્ટીજર ડોટ પાસ ઇન્ટીજરમાં કન્વર્ટ કરવો પડશે. ડેટા એડેપ્ટર અપડેટ કમાન્ડ ઇક્વલ ટુ cmd, એનાથી અપડેટ થશે ds ઇક્વલ ટુ ન્યૂ ડેટા સેટ, અને ડેટા એડેપ્ટર ડોટ ફિલ મેથડ ડેટા સેટ આપણે ફિલ કર્યા. અપડેટેડ સક્સેસફુલી એવો મેસેજ પણ આપણને શો કરે છે. રિફ્રેશ ડેટા અને ડિસ્પ્લે આપણે કોલ કરાવડાવ્યું છે. રિફ્રેશ ડેટાથી ફરીથી ડેટા જે છે એ ફેચ થશે, એટલે કે જે કંઈ ચેન્જીસ કરી રહ્યા છે એ ત્યાર પછીના ચેન્જીસની ઇફેક્ટ આવી જશે. એટલે ડેટાબેઝમાં સિલેક્ટની ક્વેરી ફાયર કરી, નવા ચેન્જીસ સાથે ડેટા સેટ ક્રિએટ થઈ ગયું અને ડેટા ફિલ કરાવડાવશે. ઓકે, આટલું આપણે આઉટપુટ ચેક કરીએ અપડેટનું. હવે જો હું અપડેટ ઉપર ક્લિક કરું છું, ફર્સ્ટ રેકોર્ડ છે. અહીંયા એબીસીની જગ્યાએ હું આપી દઉં છું BB. ઓકે, રાજકોટની જગ્યાએ ચેન્જ કરી દઉં છું સુરત. આપણે ચેક કરીએ કે બધો ડેટા પ્રોપરલી ચાલે છે. ફિમેલ આઈપુ અને ડાન્સિંગ એક રાખીએ છીએ, બાકીના રીડિંગ અને મ્યુઝિક જે છે આ રિમૂવ કરી દીધું છે. હવે આપી દઉં છું સેવ. તો મેસેજ આવી ગયો અપડેટેડ સક્સેસફુલી. ડેટાબેઝમાં એની ઇફેક્ટ આવી ગઈ છે કે નહીં ખાસ જોઈએ.
ઓકે, ડબલ બી આવી ગયું છે, સુરત આવી ગયું છે. દેન અહીંયા આપણે ફિમેલ રાખ્યું તો આવી ગયું હતું નો નો અને યસ. આ સિક્વન્સ હતી એ જ રીતના ડેટા ત્યાં ડિસ્પ્લે કરી દે છે. ઓકે, દેટ મીન્સ કે પ્રોપરલી ડેટા જે છે એ અપડેટ થઈ જાય છે. આપણે 5th નંબરનો રેકોર્ડ સિલેક્ટ કરીએ, એમાં સિટી સિલેક્ટ કરેલું, 6 નંબરનો રેકોર્ડ એમાં સિટી સિલેક્ટ કરેલું નથી અને હું હવે આપી દઉં છું બરોડા. એક મિનિટ પહેલા અપડેટ બટન ઉપર ક્લિક કર્યું, બરોડા સિલેક્ટ કર્યું અને હવે સેવ બટન આપણે ક્લિક કરીએ છીએ. અપડેટેડ સક્સેસફુલી. ક્લોઝ કરીને ફરીથી એ રન કરાવડાવી લઈએ તો ત્યાં હવે બરોડા જે છે એ ડિસ્પ્લે થાય છે. ધેટ મીન્સ કે ડેટા જે છે એ સક્સેસફુલી આપણને શો કરી દે છે. સો આપણે 3 બટન સમજી ગયા, એડ, અપડેટ અને એની સાથે બેની સાથે સેવનો યુઝ થાય છે. હવે નેક્સ્ટ વન આવે છે ડિલીટ બટન. ડિલીટ બટન માટેનું કોડિંગ જે છે યાદ છે, cmd new SQL command delete from student master where roll number equal to, જે આપણી પાસે યુનિક ફિલ્ડ છે જે પ્રાઇમરી કી એપ્લાય કરેલી છે એ txt rno કે રોલ નંબર ઉપર એપ્લાય કરેલી છે. એનું ફિલ્ડ જે છે અહીંયા txt rno.text છે, જે આપણે ઇન્ટિજરમાં કન્વર્ટ કરાવડાવી અને ડિલીટની ક્વેરીમાં વેલ્યુ પાસ કરાવેલી. એટલે કે ક્વેરીમાં શું થઈ જશે કે delete from student master table where roll number equal to 1. એટલે જે આપણે ત્યાં પાસ કર્યો હોય છે રોલ નંબર, એ રેકોર્ડ જે છે એ ડિલીટ થઈ જશે. હવે ડિલીટની સાથે તમને ખબર જ હોય કયો કમાન્ડ યુઝ થાય. ડિલીટ કમાન્ડ યુઝ થાય, ડેટા એડેપ્ટરમાં cmd પાસ કર્યું, ડિલીટ કમાન્ડ આપી દીધો અને ડેટા સેટનો ઓબ્જેક્ટ ds લીધો છે, એ ડેટા સેટ ફરીથી ફિલ કરાવડાવ્યો. એટલે કે આફ્ટર ડેટા ડિલીટ નેક્સ્ટ અપડેટેડ ડેટા શું છે, અને જે ડેટા ડિલીટ કરીએ છીએ ત્યારે એને n = 0 આપણે સેટ કરાવડાવી દઈએ છીએ. રિફ્રેશ ડેટા આઇકન, ડિસ્પ્લે ડેટા. હવે એમાં એક કોડિંગ જે છે અહીંયા એક ઇફ કન્ડિશન મૂકેલી છે, એમાં મેસેજ બોક્સ લીધું છે. મેસેજ બોક્સમાં શો કરાવડાવી મેથડ અને એમાં મેસેજ ડિસ્પ્લે કરાવડાવ્યો, શ્યોર ડુ યુ વોન્ટ ટુ ડિલીટ ધીસ રેકોર્ડ, એવો એક મેસેજ આપ્યો છે. ટાઇટલ આપી દીધું, બટનને યસ અને નો આપી દીધા અને ડાયલોગ રિઝલ્ટ જે છે એમાં યસ આપ્યું. એટલે કે જો આ યસ અને નો માંથી જો યસ બટન ઉપર ક્લિક થાય તો આ કન્ડિશન જે છે એ ટ્રુ થશે. ડાયલોગ રિઝલ્ટ યસ છે એટલે કે બે મેચ થાય એ તો કન્ડિશન ટ્રુ થાય. તો એ કન્ડિશન ટ્રુ થાય તો આ બધી આગળની પ્રોસેસ પરફોર્મ કરવાની, ન થાય તો એલ્સમાં જશે. એલ્સમાં તો આપણે કંઈ લખ્યું નથી. ઓકે, તો આપણે એક રેકોર્ડ જે છે એ ડેટા ડિલીટ કરીને પણ જોઈએ. આપણે હવે જઈએ લાસ્ટ રેકોર્ડ ઉપર, 7 નંબરનો રેકોર્ડ, અને અહીંયાથી હું ક્લિક કરું છું ડિલીટ. તો શ્યોર ડિલીટ યસ આપું છું, રેકોર્ડ જે છે એ ડિલીટ થઈ જાય છે, ડિલીટેડ સક્સેસફુલી. ઓકે, તો આ એક ડિલીટનો કોડ આપણે સમજી ગયા. નેક્સ્ટ વન આવે છે એ સાઈનો, થોડોક લેક્ચર લેન્ધી થઈ ગયો છે પણ જરૂરી છે અને આમાં વચ્ચે બ્રેક ના આવે એ રીતે ધ્યાન રાખું છું કે આખો પ્રોગ્રામ જે છે એ કન્ટિન્યુ રહે. નેક્સ્ટ વન જે છે એ કાઉન્ટ છે. રિફ્રેશ ડેટા કોલ કરાવડાવ્યું એટલે જે કાંઈ ચેન્જીસ પછી ના હોય તો એ ચેન્જીસ થઈ જાય અને રિફ્રેશ ડેટામાં ડેટા સેટમાં નવો ડેટા આવી જશે. નંબર ઓફ રેકોર્ડ્સ મેસેજ બોક્સમાં ટેક્સ્ટ આપી દીધી. હવે વેલ્યુ આપણે ક્યાંથી લેવાની છે, લાસ્ટ ઓલમાં જોઈ ગયા, પ્રીવિયસલી લાસ્ટની બધામાં ds.tables .rows.count .to string સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કરાવડાવી દીધું. ટોટલ નંબર ઓફ રેકોર્ડ્સ કેટલા છે એ કાઉન્ટ કરીને આપણને રિટર્ન કરશે. ચેક કરીએ, 6 રેકોર્ડ છે, 1 to 6 છે. ઇન્ડેક્સ વાઇઝ 0 to 5, રેકોર્ડ વાઇઝ 1 to 6. હવે નેક્સ્ટ બટન આવે છે લાસ્ટ બટન, સર્ચ. સર્ચ પર ક્લિક કરીએ ત્યારે પેનલ 4 જે છે એ આખી પેનલ છે એ વિઝિબલ થઈ જશે ટ્રુ, અધરવાઇઝ ત્યાં સુધી વિઝિબલ હશે ફોલ્સ. એટલે કે આપણે પેજ લોડમાં જ ઓર ડિઝાઇન ટાઈમ જ એને સેટ કરાવડાવી દીધી છે વિઝિબલ = ફોલ્સ રે. અને ટેક્સ્ટ સર્ચ જે છે એના ઉપર ફોકસ આવશે, એટલે કે એના ઉપર કર્સર આવી જશે. જોઈએ, સર્ચ પર ક્લિક કરું છું તો આ જે પેનલ છે એ વિઝિબલ થઈ જશે અને એનો કર્સર જે છે એ ત્યાં જ આવી જશે ટેક્સ્ટ બોક્સમાં. ઓકે, સર્ચનું કોડિંગ જોઈએ. પેનલ 4.visible = true અને સર્ચમાં ફોકસ મેથડ જે છે એ આપી દીધી. હવે સર્ચ કઈ જગ્યાએથી થશે, ગો બટન ઉપરથી ને. તો ગો બટનનું કોડિંગ જોઈએ છીએ, એના માટે થઈને એક ટેક્સ્ટ બોક્સ લીધું છે txt સર્ચ. તો જ્યારે સર્ચ ઉપર ક્લિક કરે ત્યારે પેનલ વિઝિબલ થશે અને એને ટેક્સ્ટ બોક્સમાં વેલ્યુ એન્ટર કરવા દેશે. એન્ટર કરી દેશે ને ગો ઉપર ક્લિક કરશે તો એ વેલ્યુ મેચ થાય છે કે નહીં ડેટાબેઝમાંથી ક્યાંય એ ચેક કરશે. તો અહીંયા cmd = new SQL command
સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ સ્ટુડન્ટ માસ્ટર વેર કન્ડિશન આવી જશે સિલેક્ટની જ ક્વેરી આવવાની છે વેર કન્ડિશનમાં RNO ઇક્વલ ટુ જે આપણે વેલ્યુ પાસ કરાવડાવી છે સર્ચમાંથી ને એ આપણે મેચ કરાવડાવી છે કે રોલ નંબર જે છે એ પાસ કર્યો છે એ મેચ થઈ જાય તો અને તો જ કન્ડિશન જે છે એ ટ્રુ થશે રાઈટ then data adapter DA then data adapter dot select command ભાઈ આપી દીધો છે અહીંયા કેમ કે આપણે સિલેક્ટ ની ક્વેરી જે છે એ ફાયર કરાવડાવીએ છીએ then data set equal to new data set data adapter dot fill ની મેથડ યુઝ કરીએ છીએ data set એના ફિલ કરાવડાવ્યા હવે data set dot tables dot rows down dot 0 જ્યારે રેકોર્ડ 0 કરતા વધારે હોય ત્યારે જ ડેટા ડિસ્પ્લે થશે અધરવાઇઝ મેસેજ ડિસ્પ્લે કરી દેશે રેકોર્ડ નોટ ફાઉન્ડ જરૂરી નથી આપણે જે સર્ચ કરાવડાવીએ છીએ ત્યાં હોય જ માની લો 1 to 10 રેકોર્ડ છે ને આપણે 11 નંબરનો રેકોર્ડ સર્ચ કરાવતા હોય તો એ ત્યાં નથી હોવાનો તો આપણને મેસેજ ડિસ્પ્લે કરે રેકોર્ડ નોટ ફાઉન્ડ અને જો કાઉન્ટ ગ્રેટર ધેન 0 થાય એટલે કે રો કાઉન્ટ થાય કે જે ડેટા મળે તો આપણે ડેટા ડિસ્પ્લે કરાવડાવીએ ડિસ્પ્લે શું છે એ તો આપણે મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ યુઝ કરી ગયા છીએ કે જેનાથી ડેટા ડિસ્પ્લે કરાવડાવીએ છીએ ઓકે ડેટા ડિસ્પ્લે કરાવડાવીએ છીએ તો એ મેં તમને એક્સપ્લેન પહેલા જ કરી દીધું તો અહીંયા ડેટા ડિસ્પ્લે થઈ જશે અને લાસ્ટમાં ફરીથી પાછી પેનલ 4 જે છે એ વિઝિબલ ફોલ્સ કરી દીધી અને ટેક્સ્ટની વેલ્યુ બ્લેન્ક કરાવી દીધી ઓકે તમને શો કરું એની ઇફેક્ટ કેવી રીતના આવે છે લાઈક મારે સર્ચ કરાવડાવવું છે રેકોર્ડ નંબર જે છે એ હું અહીંયા પાસ કરું છું 5 નંબર અને ગો ઉપર ક્લિક કરું છું તો 5 નંબરનો રેકોર્ડ જે છે એ અહીંયા આપણને ડિસ્પ્લે કરે છે અગેન સર્ચ ઉપર ક્લિક કરું છું પેનલ પાછી વિઝિબલ થશે અહીંયા 1 નંબરનો રેકોર્ડ આપું છું ગો ઉપર ક્લિક કરું છું 1 નંબરનો રેકોર્ડ શો થશે ઓકે તો આ જે છે ડિસ્કનેક્ટેડ આર્કિટેક્ચર એમાં આપણે સિલેક્ટ ઇન્સર્ટ અપડેટ ડિલીટ બધું જ જોઈ ગયા સર્ચ ડેટા ફેચ કરાવડાવી અને ડિસ્પ્લે કરાવડાવો આ પ્રોગ્રામ સરખી રીતે સમજી લેજો આમાં જરૂરી નથી આવું બેઠે બેઠું કોડિંગ જ તમારે કરવાનું આવે કેમ કે ફિલ્ડ્સ ને એ બધા ચેન્જ થાય રહેતા હોય કન્ડિશન્સ આપણી ચેન્જ થતી હોય તો રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે એમાં કોડિંગમાં ચેન્જીસ આવશે ઓકે તો આપણે આ લેક્ચરમાં આટલે સુધી રાખીએ છીએ તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો હવે આ પ્રોગ્રામ આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે ફર્સ્ટ વન ડેટાબેઝ જે છે એનો સ્ક્રીનશોટ લેવડાવી દઉં કદાચ તમે લાસ્ટ વિડીયોમાં લીધો હોય તો પણ ચાલશે એ જ ડેટાબેઝ છે ટેક ફર્સ્ટ સ્ક્રીનશોટ ફોર ડેટાબેઝ okay now take second screenshot of the database next one design window નો screenshot ફિલ્ડ ના નેમ બોલતો જાઉં છું ઇન કેસ તમે ન લખેલા હોય કે કદાચ તમને પ્રોબ્લેમ થાય નહીં એટલા માટે txt rno read only true રાખ્યું છે સાથે txt nm cmb ct then rbm rbf ટેક્સ્ટ તો તમને સામે જ શો થાય છે મેલ અને ફિમેલ then chkr chkm chkd btn first આ તો લાસ્ટ પ્રોગ્રામ આવી ગયો તો એ જ છે btn next btm previous prev અને btn last btn add btn save btn update btn delete del એટલે btn count btn search
txt search btn go અને આ પેનલનું નેમ અહીંયા પેનલ 4 છે જે આપણે કોડિંગમાં યુઝ કરીએ છીએ. Okay, now you can take screenshot of code window. Take first screenshot of code window. Take second screenshot of code window. Scrolling. Take third screenshot of code window. Take next fourth screenshot of code window. Okay, scrolling. Take next screenshot. Okay, next screenshot. Okay, take next screenshot. અહીંયા હું તમને એન્ટર આપી દઉં છું. તમે કન્ટિન્યુ એક જ લાઈનમાં કોડ લખજો. ત્યાં કમેન્ટ છે લખવાની જરૂર નથી. Okay, take next screenshot. Take next screenshot. Take next screenshot. અહીંયા હું એન્ટર આપી દઉં છું. તમારે એક સાથે સ્ક્રીનમાં ડિસ્પ્લે નહીં કરે query otherwise. Okay, take next screenshot. પ્રોગ્રામ જનરલમાં લખવાનો છે પૂરેપૂરો, અને પ્રોગ્રામ આવા જ પૂછાઈ શકે. કંઈ ઇઝી પ્રોગ્રામ ન પૂછાતા હોય, ભલે પછી તમે કંપનીમાં જોબ માટે જાઓ એની વાત કરું, કે એક્ઝામ રિલેટેડ વાત કરું, કે આગળ ક્યાંય તમને યુઝફુલ થઈ શકે એવી રીતે વાત કરું. સેમ બેઠે બેઠું આવી રીતના તો ન જ હોય, ચેન્જીસ હોઈ શકે આમાં. આ એક એક્ઝામ્પલ આપણે જોયું છે પ્રોગ્રામનું, કે આવી રીતના કનેક્ટેડ અને ડિસ્કનેક્ટેડ આર્કિટેક્ચર થ્રુ આપણે ડેટાબેઝમાંથી ડેટા ડિસ્પ્લે કરાવી શકીએ, કે ઇન્સર્ટ આપણે ડિલીટના ઓપરેશન્સ પરફોર્મ થઈ શકે. ઓકે, ટેક નેક્સ્ટ સ્ક્રીનશોટ. Take next screenshot. ઓકે, આ બટન જસ્ટ ખાલી રિફ્રેશ ડેટા કરવા માટે રાખ્યું છે. તમે એવી રીતના એક્સ્ટ્રા ડેટા લઈ શકો છો, એક્સ્ટ્રા બટન શો ઓલ કરીને, જે ઓલરેડી
એક સેપરેટલી ખાલી ચેક કરવા માટે રાખ્યું હતું. બીજું કોઈ એનો યુઝ અહીંયા નથી, એટલે ન લખો તો ચાલશે. ઓકે, તો આટલો આપણો પ્રોગ્રામ છે. એક્ઝામની પ્રિપેરેશન પણ સ્ટાર્ટ કરી દેજો. આપણે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરથી લઈને ટોટલ 5th ચેપ્ટર સુધી છે. થિયરેટિકલી કહું કે પ્રેક્ટિકલી કહું, બે રીતે પ્રિપેરેશન સ્ટાર્ટ કરી દેજો. પ્રેક્ટિકલમાં કોઈ પણ ટોપિક હોઈ શકે છે ફર્સ્ટ ટુ 5th ચેપ્ટરમાં, અને થિયરેટિકલી પણ તમારે એના વાઇવા હશે જ્યારે ત્યારે. હજી ડેટ કોઈ ડિક્લેર નથી થઈ એક્ઝામની, પણ હવેથી પ્રિપેરેશન આપણે સ્ટાર્ટ કરી જ દેજો. અને થોડાક ટાઈમમાં પછી થિયરિકલ એક્ઝામ આવી જ જશે. ડેટ તમારે એને રિલેટેડ ડિક્લેર થઈ ગઈ છે થિયરિકલની. સો પ્રિપેરેશન હવે સ્ટાર્ટ કરી જ દો. ઓલમોસ્ટ આ ચેપ્ટર પૂરું થવા આવ્યું છે. આમાં થોડોક કન્ટેન્ટ બાકી છે જે હું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કવર કરી લઈશ, એન્ડ ત્યાર પછી 5th ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ પણ થઈ જશે. ઓકે, થેન્ક યુ.